ప్రేమకు తంత్రినై మూర్ఛనలు పోతాను. నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక విచ్చి మ్రోస్తాను. నేను సైతం ప్రపంచాబ్జపు తెల్లరేకై పల్లవిస్తాను. నేను సైతం బ్రతుకు పాటకు గొంతు కలిపేను. నేను సైతం బ్రతుకు పాటకు గొంతు కలిపేను. సకల జగతిని శాశ్వతంగా వసంతం వరించుదాకా, ప్రతి మనిషికి జీవనంలో నందనం వికసించుదాకా, పాత పాటలు పాడలేను, కొత్త పాటలు వీడిపోను. పాత పాటలు పాడలేను, కొత్త పాటలు వీడిపోను. నేను సైతం నేను సైతం నేను సైతం నేను సైతం నేను సైతం నేను సైతం. మెల్లగా తెల్లారిందో ఎలా, వెలుతురే తెచ్చేసిందో ఇలా, పోసి నవ్వులతో మెరిసే పసిపాపల్లా, చేదతో బావులలో గలగల, చెరువులో బాతుల ఈతల కళ, చేదుగా ఉన్న వేపను నమిలే వేళ, చుట్ట పొగ మంచుల్లో చుట్టాల పిలుపుల్లో మాటలే కలిపేస్తూ మనసారా మమతల్ని పండించి అందించు హృదయం. రావడం జరిగింది. మరి బయట ఉన్న వారందరూ కూడా దయచేసి లోపలికి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. మరికొన్ని విషయంలోనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నామని తెలియపరుస్తూ మరి సన్మానం అయినటువంటి వారికి స్టేజ్ మీద ధనలక్ష్మి గారు మూల బొగ్గైపల్లి మరి యొక్క సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ గారు అయినటువంటి టి వెంకటరత్న గారిని సాదరంగా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. వారికి మరి
మల్లికార్జున గారు పూల బొగ్గ సత్కరిస్తారు. మరి యొక్క టీడబ్ల్యూఆర్ గారు అయినటువంటి కూర్చోండి సార్. మరి యొక్క విశిష్ట అయినటువంటి టీడబ్ల్యూఆర్ గారు గోపికృష్ణ గారిని సాధారణంగా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తాం. మరి భార్గవి గారు పూలమాలతో బొకే ఇస్తారు. ప్రేమ్ కుమార్ గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. వారిని బి ఆదిలక్ష్మి గారు బొకే తోటి వారిని ఆహ్వానిస్తున్నారు. మరి అలాగైనటువంటి ఎన్వికే ప్రసాద్ గారు డి ఇరిగేషన్ ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఈ గారు సుధాకర్ గారు సరే వచ్చినప్పుడు జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి అందరు లేచి నిలబడుతుంది. MRO and Srimati Sushilamma. His father was a MRO, expired while in service, and his education was happened in Kurnool district only. First to 4th, 5th class, Municipal Upper Primary School, Kurnool, and 6th to 8th, Government High School for Boys, B Camp, Kurnool, and the 8th to 10th, Government Town Model High School, Kurnool, Intermediate also in Kurnool, 1978 to 80, Government Junior College, Kurnool, and his undergraduation, BTech Civil Engineering. He did it in SV University College of Engineering, Tirupati, in Civil Engineering 1980 to 1984. Before entering into our service, he has worked as associate lecturer in TGLG Polytechnic College, Adoni, in 1985 to 86, and then for 2 years he worked as a teaching assistant in Polarity Engineering College from 1986 to 88. Then onwards he joined in our department, in Water Department, Government Service. 2nd June 1988 he joined as AE in SRPC Division number 4, Gorakalli at Nandyal. He served there at about 7 years as AE, and then he transferred to Irrigation Circle, Kurnool. From 15th March 1995 to 7th June 2007, almost 12 years he worked in Irrigation Circle, Kurnool. Meanwhile, he got promotion as DE on 8th July 2005. He worked in, he posted in that same circle only. He worked about 12 years in Irrigation Circle, Kurnool, and then he transferred to HNSS Circle 1, Kurnool.
and he worked about 5 years there, 5th June to 2007 to 16th July 2012. And then he got promotion as executive engineer. Before that, he transferred to DIB subdivision Nallamada, Kadri, from 25th July 2012 to 14th August 2013. Then he promoted as EE on August 15th, 2019. He joined as EE in Dynamic Chirala till now. Now he is now retiring on attending the superannuation. And also, he has some extracurricular activities also. He is champion, he was a champion in Kannur district in 1978, champion of district junior chess championship. He is an expert in chess tournament. And also he participated in 23rd Andhra championship in 1979 in Tirupati. And also he has special talent of spiritual activities like Chitta Samadhi Yoga and medical yoga and Kriya Yoga. And then he has a Chinese astrology art, that is Reiki Grand Master in the Asian region. He has talent of Reiki Grand. Reiki means related to healing with hand, with the spiritual power, transferring of the positive energy to the bodies by his spiritual prayers. And also he has the knowledge of Feng Shui, the Chinese Vastu. He is a consultant for saying Feng Shui. And then he has also a knowledge of dowsing practitioner and the pranic healer. So in addition to our duties, he has these activities also. And also I pray God for good health and happy life after the retirement. Thank you for giving me the opportunity. Thank you. స్పష్టంగా తెలియజేసినందుకు మరి వారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ కాకుండా ప్రాణిక్ హీలింగ్ కానీ మరి చైనీస్లో వాస్తు చూడడం కానీ ఇలాంటి వాటిలో చాలా ప్రతిభ కలిగినటువంటి వారుగా చెప్పడం జరిగింది. మరి మీరు ఎవరైనా సరే వాస్తు చూపించుకోవాలంటే వారు రిటైర్ అయిపోతారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాస్తు చూపించుకోవచ్చు డెఫినెట్గా విత్ పర్మిషన్ సార్. మరి ఎందుకంటే వాస్తులో చాలా మంది బాధపడుతూ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, అలాంటివన్నీ సొల్యూషన్ ఇస్తారని భావిస్తున్నాం సార్. మరి యొక్క డిఈ గారు అనేటువంటి ధనలక్ష్మి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. గారికి, గోపీనాథ్ ఎస్సీ గారికి, రేపల్లి గారి ప్రేమ్ కుమార్ గారికి మరియు ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి, ఇక్కడ డిసి ప్రెసిడెంట్స్కి, నా కొలీగ్స్కి అందరికీ కూడా ఇక్కడ హాజరైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం అండి. ప్రత్యేకంగా ఈనాటి సన్మాన గ్రహీత మన బొమ్మ మురళీకృష్ణ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఈరోజు సార్ గురించి మాట్లాడడం నేను ప్రివిలేజ్గా భావిస్తున్నాను. సార్ నాకు ఈ 2 years నుంచి తెలుసు. నేను చేసే ప్రతి పనిలోనూ సార్ ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు, నాకు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు, నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సార్ నుంచి నేను నేర్చుకున్న ప్రత్యేకంగా ఒక విషయం చూస్తే, మనకి అర్జెన్సీ ఉన్నప్పటికీ మనకి సర్కిల్ నుంచి సి ఆఫీస్ నుంచి అర్జెన్సీలు వస్తాయి. ఈవినింగ్కి బై ఈవినింగ్కి ఎస్టిమేట్ పంపాలి లేదా ఈ లెటర్ పంపాలి అంటారు. నేను అన్నీ రెడీ చేసి పంపిస్తాను ఎస్సీ గారికి. రెడీ చేసి పంపించినప్పుడు సార్ రిఫరెన్స్ చేసే బేస్తో సహా మన జీవోలతో సహా అన్నీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి మాత్రమే సైన్ చేసేవాళ్ళు. ఆ విషయంగా నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, మనకి అర్జెన్సీ ఉండొచ్చు కానీ క్లారిటీ ఉండాలి. డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు మనం ఒక క్లారిటీతో పనిచేసి డెసిషన్ తీసుకోవాలనే విషయంగా నేను సార్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను. ఎప్పుడైనా మ్యాక్సిమం నేను చేసే ప్రతి పనికి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఏదైనా నేను ఒక హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పినప్పుడు వెంటనే సార్ ఒక సలహా చెప్పేవాళ్ళు. ఇలా ఈ మెడిసిన్ వాడుకో, మా అత్తగారికి కానీ మామగారికి కానీ ఇలా బాగాలేదు, హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాం, ఇలా పర్మిషన్ కావాలి సార్ చెప్పినప్పుడు సార్ వెంటనే హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్స్లో రెస్పాండ్ అయ్యి మెడిసిన్ చెప్పేసేవాళ్ళు. చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది. ఇప్పుడు మనం ఈ రోజుల్లో మనం పని చేసామా లేదా అని చూస్తారు కానీ
హ్యుమానిటీ గ్రాంట్ మన బాధ ఏంటి అనేది ఎవరు అర్థం చేస్తారు. సార్ నిజంగా మేము ఇలాంటి ఆఫీసర్ దొరకడం మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం సార్. కానీ మనకి రిటైర్మెంట్ అనేది మనకి ఇది నాట్ ఎండింగ్ సార్. మీకు ఒక బిగినింగ్ అనమాట. మనకి ఇక్కడ నో ఫోన్ కాల్స్, మనకి మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఫైల్స్ స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఆ టైమ్స్లో ఫోన్ కాల్స్ రావు. చాలా హ్యాపీ లైఫ్ అనమాట. మేము కూడా మీలాగా త్వరగా రిటైర్ అయ్యి ఇలాంటి లైఫ్ ఎక్స్ట్రా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. మీకు ఈ భావి జీవితం సుఖ సంతోషాలతో ఆరోగ్యాలతో నడుచుకోవాలని థ్యాంక్ యూ వెరీ మేడం గారు. అంటే తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదంటారు కదా. మేడం గారితో బాగా టైం స్పెండ్ చేస్తారు మేడం గారు. మరి ఇప్పుడు వరకైతే ఆఫీస్లో 11 గంటలు దాకా ఉంటారు, ఇక రోజంతా మీతోనే ఉంటారని మేడం గారు చెప్తున్నారు అనమాట. మరి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ అయినటువంటి డైరెక్టర్ ప్రేమ్ కుమార్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఎస్పీ గారు రఘుత్వం గారికి, డీడీఓ గారు గోపినాథ్ గారికి, కొలీగ్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ బిఎస్ అండ్ ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చిన అందరికీ నా నమస్కారాలు అండి. నాకు లాస్ట్ ఇయర్ 25th మార్చి 21 మురళీకృష్ణ గారే నాకు సిటీసీ ఇచ్చారండి. నేను రేపల్ జిల్లాలో ఈగా జాయిన్ అయినప్పుడు సార్ అక్కడ ఈగా ఉండేవాళ్ళు. నేను ఫోన్ చేసి సార్ నేను ఇట్లా రేపు జాయిన్ అవ్వడానికి వస్తున్నాను సార్ అని అనగానే సారే ఫస్ట్ నాకు ఏం చెప్తే రేపు మీరు 10 గంటల లోపేదండి, 10 గంటల తర్వాత రావద్దండి, 10 గంటల లోపు కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వండి, మంచి రోజు అండి అని ఫస్ట్ సజెషన్ ఇచ్చారండి నాకు. అప్పటి నుంచి నేను డిపార్ట్మెంట్లో అంటే ఫస్ట్ టైం ఈగా ప్రమోషన్ తీసుకొని వచ్చి కాబట్టి నాకు కావాల్సిన గైడెన్స్ ఏదన్నా సార్తో డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఇద్దరం డ్రైనేజ్ తీసాం కాబట్టి వెంటనే సార్కి ఫోన్ చేసాను, సార్ ఇట్లా ఉన్నది ఏం చేద్దాం సార్ అంటే ఇట్లా చేస్తుంది అని నాకు ఇప్పటివరకు గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇది రిటైర్మెంట్ అనేది అందరికీ ఎవరికైనా తప్పదు కాబట్టి ఈ రిటైర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి ముగింపే కానీ కుటుంబ జీవితానికి మాత్రం ఇది స్టార్ట్ అవుతుందని అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి పిల్లలతో ఫ్యామిలీతో అందరూ చక్కగా ఆనందంగా గడుపుతూ ప్రతిరోజు చక్కగా ఉండొచ్చు. వారు ఈ డిపార్ట్మెంట్కి అందించిన విశిష్ట సేవలకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. చక్కగా చెప్పడం జరిగింది సార్. నిజంగానే మీరు చెప్పినట్టుగానే వాసు ఖచ్చితంగా టైం ఇవన్నీ చూస్తారు. టైంకి సంతకం పెట్టే విషయంలో మంచి టైం చూసి సంతకం పెడతారు కాబట్టి ఆఫీస్ కాగితాలు కూడా చక్కగా టైంకి ఎండిన కాగితం తిరిగి రాకుండా ఉండే విధంగా సంతకం పెడతారనమాట. అది వారి యొక్క భావన. మరి యొక్క సార్ అయినటువంటి డీడబ్ల్యూ గారు గోపి కృష్ణ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం సార్. సభకు ఇచ్చేసిన సూపర్ ఇంజనీర్ వెంకటరత్నం గారికి, డీసీ ప్రెసిడెంట్ గారికి, కాంట్రాక్టర్ గారికి, మరియు ఇక్కడ తోటి ప్రేమ్ కుమార్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ మరియు డెప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, ఈరోజు సన్మాన గ్రహీతైన మన బొమ్మ మురళీకృష్ణ గారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, ఇచ్చేసిన డెప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, అసిస్టెంట్ అందరికీ నాకు హృదయపూర్వక నమస్కారం అండి. So I have worked an opportunity to work with only 2 periods, very short period. So in short period I have observed he is an excellent, dynamic and honest executive engineer. So commitment తోటి వర్క్ చేసేవారు, విత్ డెడికేషన్తో వర్క్ చేసేవారని నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. సో ఏదైనా చెప్పినా కూడా ఆఖరి నిన్న కూడా లాస్ట్ వర్కింగ్ డే మనం ఉండే ముందు కూడా ఈ చీరాల రిపోర్ట్ కట్ స్ట్రైట్ కట్ను కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. వారి యొక్క అనుభవాన్ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. సో రిటైర్మెంట్ హ్యాపీగా ఉండాలని, పిల్లలతో సంతోషంగా ఉండాలని భగవంతుని ప్రవర్తిస్తూ పంపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మరి మా సార్ కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి విషయాన్ని కూడా డ్రైన్స్ విషయంలో కానీ మరి అదే మీరు చెప్పినటువంటి ఏపీ పాలన స్ట్రైక్ మీద కలెక్టర్ గారు రావడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు ప్రత్యేకంగా విజిట్ చేసి రైతులతో కూడి మాట్లాడి ఆ యొక్క సమస్యలు పరిష్కరించడంలో
చాలా మన్నలు పొందినటువంటి కాబట్టి మీరు వాల్యుబుల్ ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అవర్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ సార్ అయినటువంటి వెంకటరత్న గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం సార్. వేదికను అలంకరించిన అందరికీ కూడా మరియు ఇక్కడ చేసిన అతిథులు మరియు వారు బంధువులు అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు. మురళీకృష్ణ గారు నాకు లాస్ట్ 7-8 ఇయర్స్గా తెలుసు. ఆయన చాలా చక్కగా ఈ డివిజన్ని నడిపించారు. రాత్రి పగలనకుండా డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేస్తూ ఎటువంటి రిమార్క్ లేకుండా ఆ డివిజన్ని గత 6 ఏళ్ళుగా నడిపించారు. ఇంచుమించు ఆయన 38 years 40 years డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసి ఈ డివిజన్లో ఇంచుమించు 6-7 ఏళ్ళు పనిచేసి చాలా చక్కగా సర్వీస్ అంతా కూడా బాగా చేసి రిటైర్ అవుతున్నారు. వారికి నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. అదేవిధంగా వారు వచ్చే ఫ్యూచర్లో కూడా వారి ఆరోగ్యాలను నేను కూడా చక్కగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మన మల్లికార్జున చెప్పినట్టు వారికి రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఏం ఇబ్బంది లేదు. వారికి చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా చెప్పాడు. నాకు కొన్ని గుర్తున్నాయి. ఇది అస్ట్రాలజీ, ఇంకా ప్రాణిక్ హీలింగ్, ఇంకా ఆయుర్వేద, రేకి అంటే హీలింగ్ విత్ హ్యాండ్స్, ఇంకా ఇది డ్రౌజినెస్, డౌజింగ్, ఓకే ఓకే ఓకే. సో this is not the ending for him. This is the beginning. From tomorrow he will be in different activities. ఇప్పుడు దాకా మనకి ఏంటంటే టైం దొరకదు. ఎక్కడికి పోవాలన్నా మన బంధువులు పెళ్లి కూడా పోలేము. అందువల్ల మనకి బంధువులు ఉండరు. ఉంటే ఆఫీస్లో ఉండే ఫ్రెండ్సే కానీ మనకి వేరే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉండరు. నేనేంటంటే మా ఊరికి కూడా పోతుంది. అక్కడ మనకి ఎవరు బంధువులు ఉండరు. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు బంధువులు ఉన్నా కూడా ఎవరు తర్వాత 4-5 years మన ఊరు పెళ్లి కూడా వెళ్ళరు మనల్ని మన ఊరు సైడ్ వాళ్ళు. కాబట్టి మన ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళే మనకి ఇంకా నుంచి అట్లా ఉండదు. మనం ఆయన సొంత ఊరికి పోవచ్చు, వాళ్ళ బంధువులు అంతా కూడా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మన ఊరోళ్ళు కూడా మనం మర్చిపోతారు పూర్తిగా మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత. సో అలాంటిది ఫ్రమ్ టుమారో హీ ఫ్రీ బర్డ్ అండ్ హీ కెన్ హ్యావ్ హిజ్ ఓన్ యాక్టివిటీస్. కాబట్టి సంతోషంగా ఆయన ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. భగవంతుడిని కోరుకుంటున్నాను. ఆయుర్వేదిక ఐశ్వర్యాలు భగవంతుడు వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకి అంతా కూడా ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. సూపరింటెండెంట్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. మరి మా సార్ నిజంగానే మీరు చెప్పినట్లుగా రైతు పదవులు కూడా కూర్చొని ఆఫీస్లో అన్ని కాగితాలని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అన్నింటినీ కూడా చక్కగా పంపిస్తూ ఉంటారు. మరి అలానే కూడా మనకి మీరు చెప్పినట్టుగా సార్ రేపటి నుంచి బిజీ అయిపోతారు బాగా చక్కగా వారి ఉన్న ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్లో. ఎందుకంటే మొన్నే మా ఒక జేఈ గారి ఒక హస్బెండ్ గారికి బాగాలేదంటే స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకున్నట్టున్నారు. రిటైర్ అయ్యగానే రమ్మన్నారు, హీలింగ్ చేస్తారని చెప్పడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళు డిప్యుటేషన్ మీద హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టున్నారు. మరి సభాముఖంగా చేస్తారనుకుంటా. మరి యొక్క ఎన్వికే ప్రసాద్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. వేదికను అలంకరించినటువంటి మన ప్రీతమ పుట్టూరు సర్కిల్ ఎస్సీ గారికి, మాలపట్ల జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ వాటర్ రిసోర్స్ ఆఫీసర్ గోపినాథ్ గారికి, మరియు ఈరోజు పదవీ విరమణ చేస్తున్నటువంటి డ్రైనేజీ ఈ గారు అయినటువంటి బొమ్మ మురళీకృష్ణ గారికి, రేపల్ల ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మరియు అందరికీ, గౌరవనీయులైనటువంటి డీసీ ప్రెసిడెంట్ వీర గారికి మరియు విజయ్ కుమార్ గారికి, మరియు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆహుతులైనటువంటి సోదర డిఏ గారికి, జేఏ గారికి, ఆఫీస్ స్టాఫ్ అందరికీ, పేరు పేరున వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా, మేడం గారికి, వాళ్ళ పాపకి అందరికీ కూడాను, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్, కేడబ్ల్యూడి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే అందరి తరఫున అంటే మాకు ఈ గారు అందరూ వచ్చారు కాబట్టి మా తరఫున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎక్కువగా ఇక్కడికి మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి చీరాల ఇరిగేషన్లో పనిచేసినటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ లిస్ట్ కానీ చూస్తే చీరాల
హలో, చీరాల ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్గా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళ దృష్టి కానీ చూస్తే సుదీర్ఘకాలం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ చీరాలలో పనిచేసినటువంటిది వాళ్ళతో సార్ మొదటి వరుసలో ఉంటారు. మరి సుదీర్ఘమైనటువంటి దాదాపు 7 సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాల దాకా చేశారు. మరి కృష్ణా వెస్టర్న్ డెల్టాలో ఉన్నటువంటి ఎక్కువ భాగం మన బాపట్ల జిల్లా మునిగిపోతున్నది. బాపట్ల జిల్లా, గుంటూరు జిల్లా మరియు పల్నాడు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఈ తుఫాను సమయంలో, వరదల సమయంలో ఎక్కువగా నష్టపోయేటటువంటి డ్రైన్స్ అన్ని కూడాను సార్ మధ్యలోనే ఉన్నాయి. సార్ యొక్క చాకచక్యంతో, ఆయన కింద ఉన్నటువంటి ఆయన అనుభవంతో ఈ సైక్లోన్ టైంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల కష్టాలన్నీ కూడా రూపుమార్చే విధంగా పనులని చేయించి మన డ్రైన్స్ అన్నింటినీ కూడాను ఒక పొలికి తీసుకురావడం జరిగింది. మరి దానికి సార్ యొక్క కృషి ఈ 7 సంవత్సరాల నుంచి 8 సంవత్సరాల నుంచి సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఆయన ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కూడా చాలా బాగా పనిచేసి కలెక్టర్ గారి ద్వారా ప్రశంసలు అందుకోవడం జరిగింది. ఇంకోటి ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఆయన పై అధికారి అయినా కానీ కోపం రాకుండా సమాధానం చెప్తారు. అట్లాంటి కోపం ఇప్పుడు చూడలేదు సార్కి మాట్లాడటంలో కానీ ఎక్కడ కానీ పై అధికారులకు భయపడడం కానీ తను అనుకునేదేదో నిక్కచ్చిగా నిర్మోహమాటంగా కలెక్టర్ గారైనా పై అధికారులైనా వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ కన్విన్స్ చేసే